ब्रेक तो बाद एक बार फिर तो तुहाडा स्वागत है। सुमेश सैनी के उत्ते असीं गलबात अज कर रहे हैं। सुमेश सैनी की गिरफ्तारी की वाकई कोई सियासी कनैक्शन इस दे विच कढ़िया जा सकता है, इस दे उत्ते गलबात कर रहे हैं। सेगमेंट की शुरुआत करदा मैं एक बार फिर तो रुक कर मौजूद ने विक साहब, लोग ये भी जानना चाहते हैं, हालांकि तुसीं पहलां शुरुआत दे विच जिक्र किया सी, पर लोग ये जानना चाहते हैं कि बेअदबी या गोलीकांड, खास तौर पर गोलीकांड मामले दे विच कि इस गिरफ्तारी का कोई असर नजर आ सकता है। बिल्कुल वखरा मामला असीं सारे जानते हैं कि आमदन तो वध जायदाद का मामला है कि दूजे मामलों दे विच इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज नूं कोई मदद मिल सकती है। बिल्कुल मिल सकती है जी। और इन्हां केसेस दे विच जदों एक केस दे विच सैनी नूं जिवें अरेस्ट कर लिया है, तो दूजा तुसीं वेखोगे अज ऑलरेडी केस एक न्यूज़पेपर ने रिपोर्ट किया है कि SIT वालों कहा गया है कि असीं इहदा रिमांड लवांगे। हुण मेरे कोल कोई SIT वालों पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट ये नॉर्मल कोर्स दे विच हुंदा है कि जे किसी अक्यूज ते ज़्यादा केसेस हुंदे वो एक केस दे विच अरेस्ट हो जाता है तो दूजे केसेस दे विच उहदा रिमांड दूजियां एजेंसीज लैंदियां या दूजी इन्वेस्टिगेटिव टीम्स जिहड़ियां बणियां हुंदियां वो लैंदे आ। सो इहदे विच इहदा इंपैक्ट ही उस केस ते तां जाऊगा कि जिहड़ा सैनी एक इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करन दे नां ते ड्रामा कर रहा सी, कोर्ट्स नूं मिसलीड कर रहा सी, वो चीज़ इहदी खत्म हो जाऊगी और कस्टडी दे विच ये सारियां डिटेल्स देऊगा। ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਿੰਗ ਪੀਸਿਸ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੇ ਆਫੀਸਰਸ ਕਿਉਂ ਭੇਜੇ, ਇਨੋਸੈਂਟ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਉਂ ਚਲਵਾਈਆਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗਾ, ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਲਾਇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਹਨੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੱਬਰ ਅੱਜ ਉਸ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਰ एक्सेप्ट करेंगे इस चीज़ का। फाइनली इंसाफ की उन्होंने उम्मीद जागी है। मेरी एको ही रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को पोलिटिकल कलर ना दिता जाए। एक इन्वेस्टिगेशन है जिहदे विच एक काबिले तारीफ काम होया जदों भी होया है। हुण दूजियां इन्वेस्टिगेशनस भी सिरे चढ़नगियां और नवे लोग जिहड़े होर कंप्लेंट्स, नवीं कंप्लेंट्स मतलब अगे आउणगियां, जिहड़े लोग डरदे अगे आके कंप्लेंट्स नहीं दे रहे सी, वो भी कंप्लेंट्स देणगे। ना सिर्फ गोलीकांड मुद्दा, गोलीकांड मुद्दा भी शेप लऊगा, तुसीं वेखोगे मुल्तानी केस दे विच भी शेप आऊगी और बहुत सारे होर लोकी जिहड़े डरदे अगे नहीं आए, जिहड़े कतलेआम दी गल सैनी वालों वलटोआ साहब ने की सी, उत्थे मैं एक छोटी जी एडिशन चाहांगा। वलटोआ साहब ने बहुत सही गल आखी है कि बेगुनाह मारे है, पर वो बेगुनाह सिख नहीं, सिर्फ इन्हें बेगुनाह इंसान मारे है। जिहड़ी CBI नूं केस दे विच प्रोसिक्यूट कर रही है उहदे विच हिंदू फैमिली मारी गई है, सिख नहीं। सो इस करके सैनी ने बेगुनाह लोग मारे है। वो बेगुनाह लोगों के मतलब मर्डर्स की सज़ा तो इन्हों मिलनी चाहिए है ना, वो कतलों की। वो हुण ताई शेप लैणगे जो लोग अगे आउणगे, कंप्लेंट्स देणगे, उन्हां दी तफ्तीश होगी, वो कस्टडी च लैके ही हो सकूगा, कस्टोडियल इंटरोगेशन होने की पॉसिबल। बिल्कुल विक साहब, जो तुसीं गल कह रहे हो, उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों तक वो गल पहुंच रही होएगी जिहड़े इंसाफ चाहते हैं। बहुत सारे मामलों असीं बेशक 2015 का बार-बार जिक्र कर रहे होइए, पर बहुत सारे जिहड़े होर केसिस ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਹੈ ਕੀ ਸੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੂਪ ਹੋਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਲੂਪ ਹੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਸਰ ਮੈਂ ਮੋਟਿਵ ਟਿੱਪਣੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਸਰ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਤੋਲ ਲਈਏ ਤਕੜੀ ਚ, ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ 100% ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਇਨਸਾਨ ਮਾਰੇ ਬੇਗੁਨਾਹ, ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਲੂਪਹੋਲ ਜਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਸਰ, ਕਿ ਇਹ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਜੋਸ਼ ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ DGP ਬਣਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਦੋਂ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਸੀ, ਜੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾ DGP ਨੂੰ ਉਤਾਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕੱਖ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੂਪਹੋਲ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਦਾ ਸਰ, ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਲੈ ਕੇ SIT ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਪਰ
ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸੈਣੀ ਕੋਲ ਸਭ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਘੁੰਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਚਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਬਚਦਾ ਕਿਵੇਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋਣ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਭਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਚਦਾ ਆ ਰਿਹਾ? ਸਾਡੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਤਾਂ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੇ ਆਊਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਸਕੇਪ ਰੂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਇੱਕ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਅੰਦਰੋਂ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੀਕ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਈ ਵਾਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ 100% ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਇਨਸਾਨ ਮਾਰਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨਾਲ ਐ ਘੁਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਸਮ ਸਕੈਲੇਟਨਸ ਇਨ ਹਿਸ ਕਲੋਜ਼ਟ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੈਲੇਟਨਸ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੂਪਹੋਲ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਐਡੀ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, 7 ਘੰਟੇ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਰਾਊਂਡਸ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ। गौरव जी आवाज आ रही ना क्लियर? बिल्कुल सर ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। हाँ मैं ये कहना चाहना गौरव जी, पहली तो गल वलटोआ साहब की गल विच रह गई सी, तुसीं क्या आवाज नहीं आई। मैं दसना चाहना कि वलटोआ साहब जिहड़ी गल करदे ना बार-बार कि वो असीं इहदे उल्ट सी, मैं इहदी विरोधता कीती ते वलटोआ साहब तुहाडी सरकार ने 2007 च सेंटर च हल्फनामा दिता। उस तो बाद जिहड़ी यूपीएससी नूं पैनल जांदा ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੀकांड, ਬੈਬਲ ਕਲਾ, ਮੁਲਤਾਨੀ ਕੇਸ, ਸੈਣੀ ਮੋਟਰ ਕੇਸ, ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਇਸ ਬੈਬਲ ਕਲਾ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇਹ ਫੋਟੋ ਲੀਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਗੀ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਰੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਂਗਲੀ ਚੁੱਕਣੀ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਨਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਾਂ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ? ਐਂਡ ਮੈਂ ਸਰ ਡੀਵੀਏਟ ਕਰੂੰਗਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਬੀਇੰਗ ਅ ਡੀਜੀਪੀ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੂਪਹੋਲ ਮਿਸਲੀਡ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ। ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਲੈ ਲਾ, ਕੁਛ ਲੈ ਲਾ, ਬੇਲਾ ਲੈ ਲਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ, ਸਾਡੀ ਫੋਰਸਿਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ। ਮੈਂ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਰਹਾ। ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਬਾਤ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਈ ਜਨਰਲ ਜਿਵੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਸਰ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਚਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਰਕੀਬ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਦਕੇ ਜੋ ਕਹਿਣ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਸਟੈਂਡ 'ਚ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੋਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਹਾਂ। ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਹੋਣਹਾਰ ਨੇ ਔਰ ਮਾਣ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੈਣੀ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਡਮਿਟ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੀ ਰੂਹ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਇਛਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨੰਬਰ 1 ਬਲਟੋਆ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਨੇ ਗਲਤੀ ਹੋਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੇ ਔਰ
ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਫੋਟੋ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਹੁਣ ਫੋਟੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਕਿਵੇਂ ਆਈ? ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆਫਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੌਕਅਪ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲੌਕਅਪ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫੋਟੋ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੌਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਕਅਪ ਹਵਾਲਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਡਰਾਮਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਰਕੇ ਠੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਊਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਣੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਜਿੱਦਣ ਫਾਂਸੀ ਚੜਨਗੇ, ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਉੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਖੁੱਲਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਕਾਬਿਜ਼ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਲੰਬੇ ਵੇਲੇ ਤੱਕ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਬੌਛਾੜ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਣੇ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ।